بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. يا لطيف بخلقه يا عليما بخلقه يا قديرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ارزق بنا بما نزل. فلطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل بما نزل
لطيف لم تزل الكافرين والمسلمين يا لطيفا لم يزل قلوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلوبنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 استغفر الله 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 لا إله إلا الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله
وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في سدرتهم. الفاتحة أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتاة إلا رئيس سيدنا الفقير المقدم محمد بن أبي بكر ورسله وفرعه وجميع سادتنا آل أبي ألوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya mohon izin kepada guru-guru, saya tidak ada bermaksud untuk menggurui atau menasihati. Saya ingin menyampaikan apa yang saya pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh al-maksud fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adil ala nuril anwar wa syiril asrar wa fiyakil agyar wa miftahil babil yasar sayyiduna wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, para ustaz, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, Pak RT, Pak RW, khusus wabil khusus Al-Ustaz Ahmad Zakaria, Al-Ustaz Abdul Rahim, dan saya yang cintai dan yang muliakan orang tua kami, Bapak Haji Adil Mahmud dan Bapak Haji Eri Pengulis Moro. Dan tak lupa juga yang saya cintai dan yang saya muliakan pada hadirin jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita duduk pada pagi hari yang mulia ini di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan keutamaan, tempat yang menjadi tempat turunnya rahmat, tempat yang menjadi tempat turunnya maghfirah, turunnya hidayah, turunnya inayah, turunnya berkah, tempat yang dimana pada pagi hari ini hamba-hamba yang tidak nampak, hamba-hamba yang tidak kelihatan jumlahnya lebih banyak daripada hamba-hamba yang nampak, yakni para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa duduk di majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, derajat orang yang biasa dengan orang yang punya ilmu itu 700 derajat. Sedangkan 2 derajat saja itu antara langit dan bumi. Kita mau jadi orang alim sulit, mau jadi orang soleh sulit, mau jadi ulama sulit. Udah tugas kita cintai orang alim, cintai orang soleh, cintai ulama, karena kita mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an,
aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Yang pertama, kun aliman, jadilah kamu orang alim kalau bisa, aw muta'aliman, atau jadi penuntut ilmu, jadi santri, jadi pelajar kalau bisa. Kalau masih nggak bisa juga, aw mustami'an, jadi pendengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, dulu suka saatnya fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min ibqin alfi rababatin. Wahai Ibnu Mas'ud, mulutmu satu jam saja, mulutmu sesaat tidak membawa di majlis ilmu, tidak membawa pena, tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 orang budak. Alhamdulillah kita duduk pada pagi hari ini di majlis yang mulia ini, kita bisa mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Zakaria. Walaupun kita tidak membawa pulpen, kita tidak nulis satu huruf pun, kita cuma duduk saja di majlis ilmu dan mendengarkan, itu lebih baik. Kalau nggak bisa jadi mendengar, karena jarang-jarang ikut majlis ilmu, Allah hibban, atau jadi pencinta ilmu, jangan jadi pembenci ilmu. Wala takun khamisan, dan jangan jadi yang kelima. Yang pertama, gak mau menjadi orang alim. Yang kedua, gak mau menuntut ilmu. Yang ketiga, gak mau jadi pendengar ilmu. Yang keempat, tidak mau menjadi pencinta ilmu. Fatahlik, maka hancur. Makanya kita minta doa kepada Allah, mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pencinta ilmu, atau menjadi pendengar ilmu, atau menjadi penuntut ilmu. Kata Habib Ahmad bin Uthman Al-Idrus, jadi orang alim itu sangat sulit karena belajarnya itu waktunya lama, panjang waktunya. Waktu itu juga udah belajar lama, kemudian jadi ulama. Sebab ulama yang di sisi Allah itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, wa inna ma yashallaha min ibadihi ulama. Orang yang dikatakan ulama itu orang yang ada rasa takutnya kepada Allah. Model-model kita mau jadi ulama, dia bilang masih takut. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata-kata yang salah itu datang dari kebodohan saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara kami telah menyampaikan ilmunya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Berlanjut acara selanjutnya, yaitu kerja kita yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Ustaz Ahmad Zakaria. Alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini bang, ini kita aja bang. bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Allah ya wasi'al karim ya Habib Mustafa Allah ya sallallahu alaihi daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Habib Mustafa جيران بذي سلمي فزمنا والكرام مغلة بنبي يا حبيب مصطفى بلغ مقاصدنا والحبيب
من الأهوال مقتحمي يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi orang tua kita, pimpinan pondok pesantren Baitus Sholihin, Bapak Ade, Bapak Haji Ade, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat, panjang umur, dan terus memberikan kemanfaatan yang untuk kita semua. Yang saya hormati, kita muliakan para guru, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan sampai satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Karena saya banggakan para santri-santri pondok pesantren Baitus Sholihin. Mudah-mudahan senantiasa akan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi kelak anak-anak yang soleh dan orang-orang yang selalu berguna, manfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah yang Maha yang telah memberikan kita banyak nikmatan, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menjalankan kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pun diterima Allah dan mendapatkan ridhonya. Kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur di atas nikmatnya. Salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan dengan harapan kita bersama di bulan Rabiul Awal ini kita tambah cinta kepada beliau dan tambah semangat untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya dan terus bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seperti biasa kedua kalinya kita bertemu berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita duduk di majelis ilmu dan Allah ampuni segala kesalahan kehilapan kita dan Allah mengijabah segala doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam Fathul Qorib, masalah bab fima yata'allaqu bil mayyit, bab yang menerangkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan orang yang mudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-'allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Zaimani wa nafa'ani wa bi ulumihi fid darin amin. Hadratin bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai
asyahid fi ma'arakatil musyrikin. Yang pertama, kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia, yaitu min islihi, memandikan orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah hukumnya fardu kifayah. Apabila ada satu orang yang tahu ada seorang yang telah meninggal dunia, maka orang inilah kewajiban untuk menggugurkan, menjalankan fardu kifayah tersebut. Maka gugurlah dosa-dosa orang di sekelilingnya. Bagaimana cara memandikan mayit? Untuk memulai fardu kifayah yang pertama, tentunya agar supaya lebih sempurna dalam melaksanakan fardu kifayah adalah dengan tata cara tuntunan syariat agama Islam. Di saat orang sakaratul maut kemarin, kita dianjurkan untuk membisikkan, membacakan di telinganya kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat tauhid, kalimat zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sebagainya. Dan setelah kita menyaksikan bahwa seseorang tersebut sudah meninggal dunia, dan kewajiban kita sebagai orang yang tahu untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban di dalam melaksanakan fardu kifayah yang pertama adalah memandikan. Pada hari ini coba kita apa sih bacaan-bacaannya, tata caranya memandikan orang yang telah meninggal dunia. Di saat kita hendak memulai memandikan jenazah, nah ini kita disunahkan mengucapkan doa Bismillahi ala millati Rasulillah. Kapan? Di saat kita akan memulai melaksanakan fardu kifayah yang pertama. Kita masuk ruangan jenazah, melaksanakan fardu kifayah, memandikan, kita sunahkan, dianjurkan membaca Bismillahi ala millati Rasulillah. Dan setelah yang kedua, tentunya lebih sempurna lagi dalam melaksanakan fardu kifayah yang pertama, memandikan, adalah tentunya kita harus niat. Karena segala sesuatu tanpa didahului dengan niat, maka pekerjaan ini akan sia-sia. Kita sholat subuh, tentunya niat sholat subuh. Niat melaksanakan ibadah sunnah saum hari Senin, hari Kamis pun sama, niat puasa Senin, Kamis. Dan melaksanakan fardu kifayah memandikan pun seorang jenazah tentunya dengan niat nawaitul ghusla hadzal mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla hadzal mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Coba sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.
nawaitul ghusla nawaitul ghusla hadal mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Ini tentunya di saat kita akan memulai memandikan, yang pertama kita lakukan adalah niat, dan niat ini cukup di dalam hati atau lisan dengan tidak terlalu keras kita ucapkan. Nah, ini untuk mayat laki-laki. Maaf, mohon maaf apabila yang meninggal seorang wanita, petugasnya pun adalah wanita, tapi kalau seandainya ibu kandung kita yang meninggal, maka niat itu berubah menjadi hadal mayyiti, menjadi madihil mayyitati. Untuk ini mayit perempuan. Kalau hadal mayyiti, ini mayit laki-laki. Seandainya meninggal saudara kita, orang tua kita, yang lebih afdol, yang lebih utama adalah ahli warisnya, anak keturunannya. Ini alhamdulillah di Baitus Sholihin ini akan menimbulkan bibit-bibit, tentunya bibit-bibit yang soleh, amin ya rabbal alamin. Jadi di saat kalian nanti pulang keluar dari Baitus Sholihin ini, mudah-mudahan pelajaran ini manfaat ya untuk keluarga sendiri, terutama lebih-lebih di masyarakat umum. Jadi pertama kita lakukan adalah niat. Saya niat memandikan ini mayit laki-laki fardu kifayah karena Allah. Dan kalau yang meninggal perempuan, saya niat memandikan ini mayit perempuan fardu kifayah karena Allah. Ini kalau orang dewasa. Dan semua ada tata caranya, Adapun kalau seorang bayi atau anak-anak masih kecil, ini niatnya pun ditambah dengan antifri. Nawaitul ghusla hadal mayyiti tifli fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, ini nanti di bahasan kitabnya ada nawaitul ghusla hadal mayyiti tifla fardu kifayah lillahi ta'ala. Ini kalau mayit bocah kecil laki-laki, saya niat memandikan ini mayit anak kecil laki-laki karena Allah. Kalau perempuan, nawaitul ghusla hadhil mayyitati tiflati fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, ini untuk awal memandikan perlu adanya kesempurnaan dengan niat memandikan jenazah. Nah, setelah kita niat, lalu kita siramkan yang namanya air. Kita siramkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di kitab dulu. Setelah tadi kita niat, kita lanjut masalah wasani asiktul ladzi lam yastahab. Yang kemarin orang mati syahid itu ada dua. Yang pertama orang yang meninggal dalam peperangan di dalam mati syahid. Wasani yang kedua asiktul ladzi lam yastahalu ay alam tarfa'u sautahu, adalah anak kecil yang belum bersuara, shorihon, yaitu menjerit-jerit. Fa in istahala shorihon au buhyan, anak kecil yang belum bersuara atau menjerit-jerit, menangis, fa hukmuhul kabir, dan hukumnya seperti kabir, orang yang dewasa. Wasitu bisali sisi walidin nazil fihi tamamah, ini disempurnakan melaksanakan fardu kifayahnya.
Nah, ini yang kedua adalah yang tadi kita baca niat. Yang ketiga, nawaitul ghusla hadzal mayyit tifla fardu kifayah lillahi ta'ala. Jadi anak kecil ini ada dua bagian. Ada anak kecil yang tergugur yang keguguran masih di dalam kandungan, yang belum bersuara atau nangis, maka ini hukumnya seperti orang mati syahid, tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Akan tetapi kalau seandainya anak bayi yang baru lahir keluar ke dunia dan terdengar suaranya jeritan atau tangisannya, maka hukum untuk melaksanakan fardu kifayahnya adalah sama dengan kal kabir wasikti bisalisi nasin. Pengurusan yang pertama memandikan dan lain sebagainya ini kal kabir seperti orang yang udah dewasa. Nah ini jadi kalau orang orang ibu-ibu keguguran, anaknya belum terdengar suara tangisan atau suara jeritan, maka hukumnya seperti orang yang mati syahid di dalam pertempuran melawan atau berperang dengan orang-orang kafir. Tidak harus dimandikan dan tidak harus disolatkan. Ini anak kecil yang guguran, belum waktunya lahir udah keluar. Ini dimasuk keguguran. Biasanya kesempurnaan orang lahiran ini 9 bulan. Tapi belum 9 bulan, 3 bulan, 5 bulan kok keguguran, ini langsung dikafankan dan dimakamkan, nggak harus dimandikan, nggak harus disolatkan. Nah, ini hukumnya seperti orang mati syahid. Tapi kalau udah keluar terdengar suara jeritan atau tangisan, ini hukumnya seperti mengurusi orang yang telah dewasa. Nah, ini bedanya. Ya, seandainya ada bayi lahir terus kok terdengar suaranya walaupun itu cuma sebentar jeritan, ini hukumnya udah seperti orang dewasa, harus sempurna dimandikan, disolatkan dan dimakamkan. Mandikan, kafankan, sholatkan, dan dimakamkan. Ini hukumnya seperti orang dewasa. Kalau si mayit ini, anak yang tadi kecil ini, udah terdengar suara tangisan atau suara jeritan, maka hukumnya seperti orang dewasa dalam melaksanakan fardu kifayahnya. Seperti itu. Bagaimana tata cara untuk memandikannya? Setelah tadi kita niat, lalu kita lanjutkan wa yaksul maitu witron salasan au khamsan au aksara min dzalik. Memandikan mayit ini dengan ganjilan siraman salasan au khamsan dengan 3 siraman, 5 atau 5 au aksaro atau lebih dari 3 dan 5 min dzalik wa yakunu fi awwali kisri sitron, dan diantara yang tadi itu antara 3, 5 bahkan lebih dari siraman yang ke-1 ini dicampur dengan yang namanya daun widara sitron. Nah, ini sunnahnya daun widara. Ayyusina ayyasta'inul ghasilu fil ghuslati, dan disunnahkan untuk menolong orang yang memandikan jenazah tersebut ula min bisalatil mayyiti bisidrin aw khatiyin. Jadi awal untuk memandikan mayit ini, siraman yang pertama harus disunahkan dengan menggunakan
daun bidara. Kalau daun bidara sekarang udah langka, di kita banyaknya apa? Al-khatmin atau sejenisnya. Ya kalau sekarang seandainya udah nggak ada daun-daunan, ini biasanya di kain kapan, di paketan udah ada kamper, sampo, sabun. Nah, ini maksudnya apa? Dipermudah. Tapi kalau seandainya masih ada pakai daun bidara, ini hukumnya sunnah, bagus seperti itu. Dan bacaannya setelah kita niat memandikan ini mayit laki-laki fardu kifayah lillahi ta'ala, kita siramkan dengan yang namanya daun bidara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siramkan ya, satu dari kepala sampai ke kaki. Nah ini kalau bisa cara nyiramnya, ambil gayung disiram dari kaki, jangan naik lagi ke kepala. Pertama dari sebelah kanan kita siramkan, dari kepala nih kita ambil jalur kanan, setelah kanan kiri, setelah kiri baru tengah, sempurna. Seperti itu tata caranya. Jadi walaupun sebenci apapun kita dengan mayit, seandainya yang meninggal ini musuh atau orang yang terus menjolimi kita, tetap kita dengan ramah memandikan, menguruskannya. Jangan mentang-mentang yang meninggal musuh kita, orang zalim sama kita kayak cuci motor, semuanya stip dia kan, wah kesel, hidungnya disemprot biar supaya bangkis. Nah ini jangan. Walaupun bagaimanapun orang yang udah meninggal ini cuma jasadnya terpisah dengan ruh, tapi perasaan sakit ada perasaan sakit, cuma kita nggak dengar teriakan orang yang meninggal dunia ini. Orang yang udah hidup nggak dengar. Makanya di saat kita bertakziah, menyelawat, ini kita datang jangan cuma datang, tapi datang bacakan Yasin, tahlil, zikir. Nah disitulah timbul perasaan suatu saat pun kita akan sama dengan si fulan. Kadang-kadang kita datang cuma datang, assalamualaikum, ketemu teman, kawan lama, ngobrol-ngobrol sakit apa, ngapain, gara-garanya apa, ini kebiasaan kita. Padahal kita disunahkan untuk bertakziah. Kalau bahasa kita nyelawat, ini kita disunahkan untuk mendoakan si mayit dengan bacaan-bacaan zikir, surah Yasin dan lain sebagainya. Nah setelah kita menyiramkan ini mayit, kita balikkan ke sebelah kanan, dimiringin. Kalau seandainya atasnya udah semua disiram dengan daun bidara, disabunin, sampoin, udah rapi. Nah ini kita miringkan di sebelah kanan, kita miringkan sebelah kanan, kita baca Ghufranakallahu Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranakallah Rabbana wa ilaikal masir. Hafal ya? Apa kan? Ghufranakallah Rabbana wa ilaikal masir. Kemarin udah saya tulis, cuma saya lupa bawa. Besok saya fotokopi baru saya kasihin. Ghufranakallahu Rabbana wa ilaikal masir. Ini setelah celentang, udah kita miringkan sebelah kanan sambil kita baca Ghufranakallahu Rabbana wa ilaikal masir. Setelah sebelah kanan rapi, kita miringkan lagi sebelah kiri dengan doa bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Di sebelah kiri Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal
masjid. Setelah kanan kiri udah, kita telentangkan lagi, dan di saat ditelentangkan ini maka dilakukan yang namanya kalau bahasa mandiin ini diperdonin, dicebokin. Dan setelah dicebokin maka mayit ini agak diangkat kayak orang habis beranak, biasanya di belakangnya diganjel dengan kasur. Tapi kalau ini makanya fungsinya ahli waris ini dengan si petugas memandikan, satu untuk mempermudah si mayit ini, jadi belakangnya ini dirada dibangkat, kepalanya diganjel sambil diperes perutnya supaya benar-benar bersih dari yang namanya kotoran, sambil dibaca ghufranaka ya rahim rabbana wa ilaikal masir. Terus bagaimana cara perdon ini seperti kita melakukan tawaf buat orang yang haji, cuma kalau tawaf muterai kanan, kalau ini kiri. Kenapa? Karena mengeluarkan kotoran sampai lemes. Orang biasanya kalau mati ini jangankan berjam-jam, kalau lain, mohon maaf, bukan menceritakan hal-hal yang buruk, kita ngambil pelajaran itibar untuk kita gimana supaya meninggalnya kita bisa kalaan baik, husnul khotimah, mudah diurusin dalam fardu kifayahnya. Ini yang sering-sering terjadi. Banyak keanehan-keanehan atau keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan di saat pengurusan jenazah. Jangankan nunggu 1 jam, 2 jam atau berhari dari pagi, kadang-kadang meninggal malam isya diurusin jam 8 pagi bahkan lebih, dengan alasan nunggu keluar. Padahal orang yang telah meninggal dunia, kalau memang dia ahli ibadah, dia akan berteriak minta disegerakan diantarkan ke tempat terakhir dia tinggal. Tapi kalau orang yang meninggalnya su'ul khotimah, jauh dari kata bagus, ini dia akan teriak minta ditahan. Nah, kita sebagai ahlinya, keluarganya, kita pilih mana? Mau husnuzon dengan ini mayit apa su'uzon dengan ini mayit? Tentunya husnuzon. Kita segerakan. Dengan bagaimana dengan masalah keluarga yang masih ditunggu? Ini masih ada caranya. Bagaimana caranya? Komunikasi yang benar. Yang kedua, kalau memang dari pihak yang ditunggu ini kok lama, akhirnya bisa menunda-nunda ini mayit, kita laksanakan dan mukanya jangan ditutup. Itu jalan keluarnya. Jadi percuma ditungguin juga kan nggak hidup lagi ya, kecuali kalau ditungguin dia peduli sama keluarganya, dia peduli sama orang tuanya. Yang terpenting pastinya di saat orang tuanya lagi sakaratul maut dikabarin langsung buru-buru berangkat. Sering mengalami hal-hal dengan alasan masih di jalan. Ini pribadi saya dalam mengurusi hal jenazah banyak keganjalan. Seandainya orang ini satu, jauh dari ibadah, jauh dari yang namanya berbuat baik sama tetangga, sama saudara. Banyak kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Cuma ini kan uzkuru mahasina mautakum, sebutlah, ceritakanlah hal-hal yang bagus setelah orang telah meninggal dunia. Jadi ceritanya banyak kejadian atau keanehan si mayit ini yang kaku badannya, yang melotot matanya, yang mangap mulutnya. Banyak kejadian-kejadian. Bahkan mohon maaf, setingkat tokoh pun
ya setingkat tokoh ini bisa terus mengeluarkan yang namanya kotoran, bisa terus mengeluarkan kotoran, bahkan air. Ini mohon maaf, sama sekali nggak ada niat untuk menceritakan hal buruk, tapi kita ngambil iktibarnya, contoh buat kita, jangan sampai kejadian ini terulang, apalagi sama keluarga kita. Sampai air biasanya di pemandian itu ada yang namanya tong, ya ada yang warnanya tong, yang biru gede penuh air, kadang-kadang ada 2 ada 3. Ini air sampai habis, kotoran ini nggak berhenti. Nah ini naudzubillah, summa naudzubillah, ini seorang tokoh. Jadi meninggal ini nggak ada jadi jaminan orang ini haji, kiai, ustadz, ulama. Kalau memang di dalam rumah tangganya tidak ada kerukunan, ini pasti jadi ada ganjalan. Ini langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, singkat cerita dari anak pertama. Makanya kalau pribadi saya dalam mengurusi jenazah ini, di saat memandikan dan perdonan tadi ini, saya urutin. Maksudnya apa? Kalau saya panggil keluarganya sebagai saksi bukti bahwa ini benar-benar satu, rapi, bersih, sempurna cara pengurusan jenazah yang pertama tadi, supaya tidak ada setelah mayit ini keluar dari tempat mandi timbul rasa bau. Mohon maaf, baunya bangkai manusia yang udah mati lebih-lebihan dari binatang. Lebih-lebihan dari binatang. Ini kalau binatang ya mungkin cuma bau, tapi kalau manusia, naudzubillah summa naudzubillah. Ini seorang tokoh meninggal. Di saat diperdonin, ini kok air nggak kotorannya nggak habis-habis, bahkan air yang ada di tong ini masih merasa kurang. Singkat cerita, terakhir saya panggil anaknya, saya suruh anaknya, dilalahnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin orang tua ridho ini kepada anak, nggak lama cuma satu gayung, satu siraman ini sama anak yang terakhir saya suruh nyebokin, ini dilalah langsung berhenti. Itu pasti timbul pertanyaan, penasaran kenapa seperti ini gitu kan. Inilah namanya birrul walidain, ini juga harus ditanamkan. Nah, mungkin ini saja sebagai gambaran, iktibar, tidak ada maksud dan tujuan untuk menceritakan hal-hal buruk kepada orang yang telah meninggal dunia, tapi kita jadikan pelajaran. Ada orang tua kita bakti sama orang tua, kita jadikan orang tua kita sebagai raja. Karena mengapa? Ya namanya urusan mati, urusan meninggal dunia ini nggak ada yang tahu, semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak harus kiai, nggak harus ustadz, ulama meninggalnya bagus, kalau dia tidak bisa membawa dirinya dengan baik, jauh dari kata baik, ya begitupun di akhir hayatnya. Tapi seorang biasa, masyarakat biasa, dia peduli dengan lingkungan, dia ibadahnya rajin, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhahnya bagus, ini akan dijadikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang dalam keadaan sehat wal-afiyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada guru kita Ustaz Ahmad Zakaria yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Beranjak ke acara selanjutnya, sambutan khotimah suka yang akan diwakilkan oleh Ustaz Suryana. Waktu dan tempat kami persilahkan. وذكر الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin guru pada statis yang kami muliakan, orang tua kami, guru kami, Ustaz Haji Adil Mahmud, Ustaz Haji Asep Ajani, Haji Rabi, dan juga guru kita yang baru saja menyampaikan ilmunya, Ustaz Ahmad Zakaria, serta tokoh masyarakat alim ulama yang hadir pada hari ini, perwakilan DKM Masjid Musola sekecamatan sekelurahan Kalibaru. Mudah Allah muliakan guru-guru kita, Allah sehatkan guru-guru kita, lapangkan rezekinya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, serta diberikan anak yang soleh dan solehah. Mohon izin saya mewakili guru kita Ustaz Abdul Wahid yang pada pagi hari ini berhalangan nemenin sampai selesai karena beliau ada acara kegiatan lain. Makanya tadi selesai pembacaan ratib, beliau buru-buru langsung jalan karena beliau juga sudah ditunggu. Yang pertama, amanah dari beliau adalah menyampaikan kondisi pemasukan uang kas hadis talim subuh suka minggu depan Sabtu 28 September 2024, yaitu di Musola Ar-Rahman Setu Cilodong. Kalau dari sini perempatan Cilodong belok kiri, sebelum Setu Cilodong itu nanti belok kanan. Tepatnya di seberang rumah Yai Haji Dadang Mukhtar. Kalau yang belum tahu, itu ada bengkel motor dekat situ. Nanti nyebrang ke sebelah kanan itu ada Musola Ar-Rahman RT 11 RW 4. Nanti juga insya Allah dipasang dulu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, serta dilapangkan rezekinya, hingga kita bisa bertemu lagi di pekan depan tanggal 28 September di Musola Ar-Rahman. Dan juga untuk taklim khusus pembahasan ini, insya Allah 2 minggu yang akan datang, yaitu tanggal 5 Oktober 2024 di sini kembali. Jadi 2 minggu depan yang ke depan, insya Allah kita lanjutkan belajar lagi dengan guru kita Ustaz Ahmad Zakaria. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta menjadi bekal kita bagaimana mempersiapkan mati yang enak, mati yang baik, mati yang indah dan juga menyenangkan. Ya. Jangan sampai kita mikirin hidup enak adanya, tapi lupa bagaimana mati yang enak. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pesan juga tadi dari Ustaz Wahid, katanya kalau ada yang nanya kenapa santri sering ceramah, katanya alhamdulillah ini kita mau menampilkan santri-santri terbaik. Mungkin saja nanti kedepannya nggak cuma di sini, karena di Kalibaru ini banyak sekali pesantren yang ada. Bisa jadi insya Allah nanti kedepannya kita akan panggil semuanya, bisa bergulir. Jadi semua santri kita tampilkan. Kenapa? Karena kita nggak selamanya hidup. Insya Allah nanti kedepannya kalau kita sudah nggak ada, anak-anak kita, adik-adik kita, nih penerus kita, mudah-mudahan ilmunya manfaat, kita kemudian pahalanya juga. Begitu pesan kita Ustaz Wahid. Ya mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Tadi juga MC mohon maaf, ya izin secara sekali Haji hari ini yang lupa katanya itu satu lagi itu ya saya sampai duluan kan tadi. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan kita semua sehat. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, marilah kita tutup taklim kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapati, ilmu-ilmu yang kita dapati, yang kita pelajari, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang tua kita yang masih ada semua,
semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya yang halal, banyak yang baik dan gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli-ahli kubur kita semua dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, serta mendapatkan cucuran rahmat sepanjang-panjangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita semua dijadikan keturunan yang saleh dan salihah, dan dinasibkan kita untuk datang berziarah ke makamnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita meninggal dunia atau wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. هذه النية وعلى كل نية صالحة ولحضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم شهر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا معبود الله وصلى وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين 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 يا الله يا مولانا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبي بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ونصرعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تفسيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك وفضلك أمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كمال كمالك وعدد كمالك. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل بالعصير بجاه البشير النظير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونخشى لا تسمع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الآباء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا فضلك وانصر علينا من رجائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul. MC mohon mundur diri jika ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.